পরিবেশ বাঁচাতে প্লাস্টিক বর্জন করুন। মূলত এই বার্তা নিয়ে এলগিন রোডে এবছর ক্রিসমাসের মূল আকর্ষণ 216টি ইকোব্রিক্স দিয়ে তৈরি 6 ফুট উচ্চতার ক্রিসমাস ট্রি, যা কিনা 3রা জানুয়ারি অবধি এলগিন রোডেই থাকবে। এই ক্রিসমাস ট্রির আদলে তৈরি বার্তাবাহকটির নির্মাতা মৃত্তিকা আর্থিটক্স ফাউন্ডেশন এবং আর্থ ডে নেটওয়ার্ক। বলা বাহুল্য, এই ট্রির মধ্যেই প্রদর্শিত হয়েছে 60 থেকে 70 কেজি সিঙ্গেল লেয়ার প্লাস্টিক এবং মাল্টি লেয়ার প্লাস্টিক। এই প্রসঙ্গে MET এর প্রতিস্থাপক সোমিনী সেনদুয়া জানান, প্রকৃতি হলো দেবী, যাকে আমাদের পুজো করা উচিত। তাই কিভাবে প্রকৃতি প্রেমিক হয়ে প্রকৃতিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, সেই বার্তাই উনি দিতে চান। এই ক্রিসমাস ট্রি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে এসে 70 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা অসীম কুমার বোস এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র বিনোদ কুমার জানান, প্রত্যেক নাগরিক এই প্লাস্টিক দূষণের জন্যই দায়ী এবং সমস্ত প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। এই ধরনের প্লাস্টিক মানুষ সহ সমস্ত প্রাণীর জন্যই ক্ষতিকর। প্লাস্টিক দূষণ রোধে বাঁচবে প্লাস্টিক এবং সঙ্গে মানুষ। এই প্রদর্শনীর মূল স্লোগান প্রকৃতি পুজো, প্রাণের পুজো। সর্বশেষে মৃত্তিকা আর্থিটক্স ফাউন্ডেশন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন হিলিং আর্টস ফিলান্থ্রপিক সেন্টার এবং ইনার হুইল ক্লাব অফ হেলডেন এভিনিউকে তাদের অমূল্য দানের জন্য এবং পৌরপিতা অসীম কুমার বোসকে তার অমূল্য উপস্থিতির জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রতিদিন 24x7 নিউজ, কলকাতা। जैसे कि प्लास्टिक हमारी दुश्मन है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट करती है, नालियाँ जाम करती है, बीमारियाँ फैलाती हैं पानी जाम होने से। तो स्वामिनी ने और इनकी टीम ने जो ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि प्लास्टिक को बंद कर दो, जेल में डाल दो, बंद कर दो, तो प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकी रहे, इसलिए ये बोतलों में भर के इनको टाइट से बंद कर दिया। प्लास्टिक को यस इको ब्रिक बना दिया। एक बोतल में 40 प्लास्टिक भर दिया ताकि प्लास्टिक इधर उधर फैल के भाग नहीं सके। ये हमें एक्चुअली सिंबॉलिक ये है कि प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से दूर करो, इसको फैलने नहीं दो, रास्ता में फेंको नहीं। जैसे कि अभी बाबाईदा ने बताया कि ये अभी इसका यूसेज चालू हो रहा है रोड प्लास्टरिंग में, रोड टारिंग में एंड फॉर अदर प्रोडक्ट्स टू बी यूज फॉर एज अ बाई फॉर अदर प्रोडक्शंस। सो ये है द मैसेज इज़ अवॉइड प्लास्टिक, डोंट लेट प्लास्टिक spread out and disturb your life। ये तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का ये ट्री बनाया गया है। और ख़ासकर जो सपोर्ट आशिमदा जो बहुत पॉपुलर है उबैदा के नाम से, इज़ एक्चुअली अ पीपल्स पर्सन एंड ऑफ कोर्स इन द पास्ट आई हैव ऑलवेज वर्क विद शोमिनी एंड अजय। हम लोग ने काम किया है। ये लोग काफ़ी नए नए इनिशिएटिव लेकर आते हैं, क्लाइमेट चेंज हो। और आज हम जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो क्लाइमेट कॉन्शियस सेलिब्रेशन है और ये अपने आप में एक मिसाल है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टॉलेशन वी हैव डन इन द सिटी एंड इन टाइम्स टू कम ऑल द NGOs who are here, they will come together and try to make this place a better place to live in. So wishing everyone Merry Christmas and a Happy New Year। प्रेरणा नेचर से है, क्योंकि नेचर से ज़्यादा कोई देयर इज़ नो गॉड, सो नेचर वर्शिप सो ये सब लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन ब्रिक्स टू अयोध्या। दिस इज़ माई मेक्का, दिस इज़ माई मदीना, दिस इज़ माई टेम्पल। सो हम लोग मृत्तिका आर्थिटॉक्स कलकत्ता में 1.5 साल काम कर रहे हैं। हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ काम करते हैं। हम लोग सब NGO मिल के करते हैं, लेकिन प्लास्टिक के साथ हम लोग काम ये बहुत ईजी है सबके घर में, क्योंकि रैपर होता है, देखिए मैगी का, चॉकलेट्स का, एवरीथिंग। ये अगर पानी में मिल जाएगा या एयर में, सॉइल में, इट पोल्यूट्स एंड इट क्रिएट्स कैंसर। So how can you join us if anybody interested? They call us up, we tell them that all these have been donated by people, so it is a public installation. Okay. Our Mritika mates have, so we are on social media, we tell people कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, आप लोग हम लोग को आके दो। सो इनर व्हील से आया है, एक योगा सेंटर है, they have given us 100 eco bricks। Okay, nice। elderly people, thank you so much। যারা এখানে আছি আমরা তো আমাদের জীবন অতিবাহিত করে ফেললাম, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা ছোট ছোট বাচ্চারা আছে, যারা বড় হয়ে
যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা বলে আমাদের সুন্দর এই পৃথিবীটা এত সুন্দর, এত জিনিস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। মেয়র বলছে যে জলাশয় বন্ধ করো না, কেন করছে, কার জন্য করছে? মেয়র ইজ নট টেলিং শুধু নিজের জন্য, মেয়র চাইছে যে জলাশয় যদি, যেটা প্রকৃতি আমাদের যা যা দিয়েছে সেই জিনিসগুলোকে আমাদের রক্ষা করা দরকার। ডেভেলপমেন্ট মানে সমস্ত জলাশয় বন্ধ করে দিলাম আর আমাদের যে ক্লাইমেটিক যে ইকুইলিব্রিয়ামটা আছে সেটাকে নষ্ট করে দিলাম, সেটা হতে পারে না। সেই জন্য প্লাস্টিক একটা জিনিস, দেখো যখন জল জমে নোবডি গেটস বদার্ড কেন জলটা জমছে, সবাই মনে করে ফেসবুকে একটা পোস্ট করে দিলাম, একটা সেলফি তুললাম জলের সঙ্গে, সি দিস ইজ লন্ডন। বাট ইয়েস, এই জল জমার পেছনেও কারণ কিন্তু অনেকটা এই প্লাস্টিকের, কারণ এই প্লাস্টিকগুলো গিয়ে কিন্তু ক্লগড হয়ে যাচ্ছে, ড্রেনের মুখগুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছে। সো আমাদের এই জায়গাটাকেও দেখতে হবে যে প্লাস্টিক আমরা যেটুকু উঠছে, আমি কত ডেসিমেলের প্লাস্টিক আই এম নট গোয়িং ইনটু দ্যাট হ্যাজার্ডস, কারণ ওটা যারা শিক্ষিত যারা বলতে পারবে তারা বলবে। বাট আই ক্যান সে আমরা বাড়ি থেকে থলি নিয়ে যেতাম, আগে বাবা জ্যাঠারা নিয়ে বেরোতো, এখন কি আমরা বেরোই? আমরা একটা মলে যাই বা আমরা বাজারে গেলে এই এত টাকার এইটা দাও, অ্যান্ড উই টেক আ প্লাস্টিক যেটা আমাদের দোকানদার দিচ্ছে। উই হ্যাভ টু, দিস ক্যান বি ডান নট বাই থ্রেটনিং, নট বাই পুটিং আপ ফাইন্স। ইট ইজ ওনলি থিং ইজ দ্যাট যে তোমার নিজের বিবেক কি বলছে। উড ইউ লাইক টু গিভ তোমার ফিউচার জেনারেশনকে ভালো পৃথিবী, ভালো পরিবেশ, তাহলে তোমাকে এই কাজটা করতে হবে, প্লাস্টিক বর্জন করতে হবে, সরিয়ে রেখে ইউ হ্যাভ টু ইউজ আদার মেটেরিয়ালস যেগুলো সমাজের প্রতি ক্ষতিকারক অতটা বেশি নয়। এবং ডেফিনেটলি এরাও একটা আইকন, দিস পিপল আর আইকনস অলসো। সো এরাও যখন কিছু বলবে সেটা ডেফিনেটলি মানুষের কাছে এইভাবেই পৌঁছতে হবে। আমি বলছি, ওনারাও বলছে, সবাই যখন বলতে বলতে আস্তে আস্তে এক একজন করে মানতে শুরু করবে যে না এটা ঠিক, এটা ঠিক, এটা ঠিক, এটা করবো না। সো উই হ্যাভ টু ডু ইন দ্যাট ওয়ে। আমরা এত ডাস্টবিনস বসাচ্ছি, তবুও দেখছি কাজের লোকেরা, মেডসরা বাড়ি থেকে যাবার সময় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, দে আর নট বদার্ড, তারা বুঝছেও না। যে বাড়ি থেকে আসছে, হয়তো একটা 24 তলা বাড়ি থেকে নামছে বা আমার বাড়ি থেকে নামছে, তারা মেডসরা কিন্তু ডাস্টবিনে ফেলছে না, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। মোল্ডস এত বেড়ে গেছে, ইঁদুর, rats, because of that, because they are getting food. So we have to understand that. লিটারেট সোসাইটি, আমি বলবো আজকের আমরা বারবার বলি যে জল জমিয়ে রাখবেন না, কিন্তু আমরা যখন লিটারেট সোসাইটির কাছে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিংয়ে যাই তখন দেখি ফ্লাওয়ার বাসে দের ইজ নো ফ্লাওয়ার বাট দের ইজ ওয়াটার ইন ইট। অর্থাৎ রাত্রেবেলায় ঘুরে এসে পার্টি থেকে উই হ্যাভ পুট দ্য ফ্লাওয়ার দেয়ার, সকালবেলা যখন মুরঝা গেছে তখন ফ্লাওয়ারটা তুলে ফেলে দিয়েছি, জলটা ফেলি না। ওই যে ইডিস ইজিপ্টাই মশা, ও কিন্তু নজর রেখেছে ওখানে জল আছে, ওখানে গিয়ে ও ডিম পারছে, শি ইজ লেইং এগ অ্যান্ড ইট টেক্স 7 days টু গেট হ্যাচড অ্যান্ড বিকাম আ অ্যাডাল্ট। 7 দিন পরে গিয়ে প্রথম কামড়টা কিন্তু আমাকেই কামড়াচ্ছে। আমার বাড়িতে ফ্লাওয়ার বাস আছে, আমার বাড়িতে জল জমা, ওখানে জন্মালো মানে ইট উইল নট বাইট মি, এরকম নয়, ইট উইল গো টু মাই নেবার, এরকম নয়। উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। শুধু লেখাপড়া করলেই লিটারেট হওয়া যায় না, দ্যাট ইজ হোয়াট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক ওভার ইট। বাট अगेन বেশি টেনশন নেওয়ার নেই, লাইফ উইল গো অন। বাট अगेन একটু ভাবলে, ইমরান জাকি বলবে, রাজেন্দ্র ভাই বলবে, অজয় বলবে, সৈনী বলবে, সবাই বলবে, একটু শুনতে হবে সবার কথাটা। দিস ইজ হোয়াট, অ্যান্ড প্লিজ ডু কাম আপ ফর 24th December মর্নিং ফর ফান স্ট্রিট। উই উইল এনজয় টুগেদার, উই ক্যান সেলিব্রেট। সব কিছু থাকছে যেটা তুমি ভাবতেও পারো না, এমন অনেক কিছু থাকবে। ইউ হ্যাভ টু কাম দেয়ার অ্যান্ড সি, নো সারপ্রাইজ।